बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अज असी तुहानूं एक ऐसी शख्सियत दे नाल मिला रहे हैं जिहड़े ज़राअत दे विच बागात दे विच सब्जियात दे विच माहिर ने। इन्हां दियां बीमारियां दे मुतलक इन्हां दियां स्प्रेयां दे मुतलक किहड़े मौके ते किस फसल नूं किहड़ी स्प्रे करनी आ ते बागात नूं कोई बीमारी आवे ओह किहड़ी बीमारी आ किहड़ी स्प्रे करनी आ। माहिर ने साडे इलाके दी पहचान बागात दे नाल इन्हां दा बड़ी देर तो मुंसलिक ने ये ते तुहानूं मिलाउने आ चक नंबर 30 थरियार फार्मर ने मुबशर बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। की हाल है सर? खैर खैरियत है जी सर जी। अज असीं तुहानूं पुछांगे कि साडे जिमीदार जिहड़े पिछले 2-3 साल तो फसलां दी ज़ादे विच ने, फसलां दे रेट बहुत कम आ ते खर्चे बहुत ज़्यादा वा। असीं तुहाडे नाल डिस्कस ये करांगे कि अगर कोई दोस्त छोटा जिमीदार जिहड़ा वा 2-3 एकड़ जिहदा रकबा वा वो अगर विचों सब्जी काश्त करे, मसलन कपास दी हुण सीजन जा रहा, कपास की जगह ते वो सब्जी काश्त करदा वो बेहतर सगा या फसल बेहतर आ? ये तुसीं भी सब्जी लगाई है, इहदे मुतलक सारे नाज़रीन नूं जरा गाइडलाइन करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब जिहड़ी है ना सब्जी इहदा ते फसल दा बहुत फर्क है। सब्जियां दे कोई ना रूटीन नाल लोग लगे ने, कोई अपना चल रहे ने शुरू तो ला रहे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਗਦ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਕਪਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਰ ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। सर जी तुसीं भी एक सब्जी लगाई है मसलन बेल तोरी आ ते इहदे बारे सानूं दसो कि अर्निंग दे बारे च की तुसीं एक मेरे दोस्त ने ते उन्होंने फोटा बस लाई सी पिछले साल। अच्छा जी। उन्होंने मशवरे ते मैं इस साल लाई सी। अच्छा जी। तजर्बाती तौर पर उंज मेरा तो तजर्बा बहुत अच्छा रहा। मेरे को थोड़ा नैट का प्रॉब्लम आया, नैट ते लानी सी। अच्छा तो नैट सानूं ना अवेलेबल होया। अच्छा जी। ते फिर असीं इहनूं जनाब असीं ओह थल्ले बैड ते कीता। ਕਿਹੜੀ सब्जी तुसीं लगाई है जी? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੋਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਲ ਤੋਰੀ, ਕੱਦੂ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਦੂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੱਦੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਗਣ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੈਂਗਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਬੈਂਗਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਕਈ ਡੇਲੀ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਪਰੇਵਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਗੰਦਮ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਂਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਂਗਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ 4 ਸਪਰੇਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟੋਟਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 4 ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਬੈਂਗਣ ਮੇਰਾ। अच्छा यानी कि स्प्रे कुदरती है, यानी कि उतों खाद खुद को नहीं पाई? नहीं कोई खाद नहीं पाई। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਦੂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੱਦੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਦੂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਕੱਦੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ गर्मी के दिनों। वो बैंगन से भी असरअंदाज हुई गर्मी। ठीक हो जी नाज़रीन, मकसद गल है कि बाजवा साहब का भी अगर कोई जिमीदार जोड़ा वा वो नरमे की बजाए थोड़ा जी तवज्जो सब्जी तो देवे। जिवें इन्होंने कद्दू की काश्त की आ, बेल तोरी की काश्त की आ, बैंगन की काश्त की है, वो अर्निंग भी ठीक आ। स्प्रेयां जिवें लोग दसदे कि बहुत ज़्यादा कोई एडी खास जरूरत नहीं हो, क्योंकि ये खादां दा इस्तेमाल घट करदे आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਸ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5000 6000 12 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ DAP ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਆ, 8000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ NP ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਆ, 5000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਡਿਸਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ।
ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਨ ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 12 ਏਕੜ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਾਨਾ ਵਾ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਅਗਰ ਲਾ ਲੇ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ 6 ਏਕੜ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਅਸ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਧੇ ਮਰਬੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਲੇ ਨਾ, ਠੀਕ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡੈਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਗ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਇਆ। ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੱਤੋਕੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲੱਭਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਸਤੇ ਦੀ। ਹੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਵਨ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਗੋਦੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 2-3 ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਨਰਸਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਉਸ ਹੋ ਪੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਿਉਂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁੱਲੇ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੌਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਗ ਕਿੰਨੋ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਾਗ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਲਾਇਆ, ਹੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਗ 1 ਸਾਲ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤਰੀਨ ਪੌਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤੂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ 1 ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ, ਹੂੰ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਛ ਫਿਰ ਨਾਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਗ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ, ਵਾਇਆ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰ ਨਾ ਦਾ? ਆਪਣਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਡੈਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਈ ਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਟਰਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਗ ਇੱਥੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 34 ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟਰਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੰਘਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੌਦੇ ਇਹ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 20-25 ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਵਾਉਣਾ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਾਇਆ ਫੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਹੂੰ ਪੌਦੇ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਟਰਸਿਲਾ ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹਾਈ ਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਪਰੇਵਾਂ 4-4 ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜੇ ਫਸਲ ਜਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਫਾਸਲਾ ਵਧਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੋਡੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਗਾਤ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਪਰੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ, ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਮ ਵਾਈਜ਼। ਲੈ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੰਗਸ, ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗਮੋਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੂੰਦ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਹੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਟਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਜ਼ੇ ਮੁਤਕੱਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੋਡੋ ਮਿਕਸਚਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਮੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਾਇਰ ਦੀ ਇਲੀਅਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜੈਂਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਗ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੌਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੌਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਲ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਫਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੂ ਆ, ਫਲੂਟਰ ਆ, ਮੌਸੰਮੀ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਆ, ਅਮਰੂਦ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਹੋਣ ਡੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਜੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੂ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੋਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੈਰਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਆ ਡੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਾਂਦਾ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਨਾਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦਾ ਹਰਿਆਂ ਪੌਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ 5-7 ਪੌਦੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਸਲਾਂ 2-3 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਪਾਸ ਆ ਅਤੇ ਗੰਦਮ ਆ, ਅਤੇ ਗੰਦਮ ਆ ਅਤੇ ਕਪਾਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਏਕੜ ਜਾਂ 1.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਮਸਲਨ ਅੱਧਾ ਮੁਰੱਬਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਮੁਰੱਬਾ ਜਾਂ 1 ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਫ ਰਕਬੇ ਦਾ ਉਹ ਬਗਾਤ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੌਸੰਮੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਸਟ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਬੈਸਟ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਵਾਇਆ ਦੱਸਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੇਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, 2500-2600 ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਵੱਕਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੰਦਮ ਦਾ 4000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਗਾਤ ਵੱਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖਰਚੇ ਕਮ ਆ, ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਸੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਤਲਕ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 0300 ਪੂਰਾ, ਹਾਂਜੀ, 698 3930। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ।